주인공의 진심 어린 인사와 서두. 안녕하세요. 저는 인천에 사는 30대 여성 민지입니다. 사실 제 본명을 밝힐 용기조차 부족하지만 이곳은 익명이고 또 한 번쯤은 제 인생 이야기를 털어놓고 싶어서 이렇게 조용히 글을 씁니다. 처음엔 내 이야기가 과연 누군가에게 도움이 될까? 남들은 내 고민이나 상처를 어떻게 받아들일까? 고민도 많았어요. 하지만 점점 나이가 들고 세상살이의 쓴맛, 단맛을 모두 맛보면서 저는 오히려 과거의 저처럼 방황하고 외롭고 자존감이 낮고 사랑 앞에서 상처받는 누군가에게 아주 작은 위로나마 전할 수 있다면 충분히 값진 일이라고 생각하게 됐어요. 저는 어린 시절부터 비교적 불우한 환경에서 컸습니다. 주변에선 흔히 성공 스토리라고 포장하지만 그 속에 녹아든 아픔, 두려움, 모멸감, 치열하게 살아남으려 발버둥 쳤던 순간들은 그저 영화 속 한 장면이 아니었어요. 오히려 그 시절을 견디며 제 안에서 터져나오는 분노, 자책, 또 때론 현실에 무릎 꿇게 만드는 좌절의 시간들이 세월이 지나도 항상 마음 한구석을 파고들었습니다. 세상에 흔한 이야기가 아닐 수도 있고 누군가는 이 글을 읽고 그래, 남들도 다 그렇게 산다. 더 힘든 사람이 많다. 라고 말할 수도 있겠지요. 하지만 제 진짜 목적은 그저 불평이나 푸념이 아닙니다. 누구보다 가족을 사랑했고 그 사랑만으로 버텨야 했던 제 마음, 한 번쯤은 이해받고 싶었던 지난날의 민지, 희망을 믿고 현실과 타협하지 않으려 했던 민지, 그리고 늘 선택의 기로 앞에서 갈팡질팡하던 평범한 한 여자로서의 민지. 그런 저의 삶의 조각들을 솔직히 남겨두고자 합니다. 사실 이 글을 쓰기까지 정말 오랜 시간 망설였습니다. 예전에 저는 늘 이 정도는 다들 참고 살지 않을까? 나보다 더 힘든 사람도 많은데 나만 나약한 건 아닐까? 라는 생각에 스스로를 다그치고 감정을 억눌렀던 것 같아요. 하지만 이제는 분명히 말할 수 있습니다. 누구든 자기만의 고통이 있고 나만의 아픔은 누군가에겐 커다란 의미가 될 수도 있다는 사실 말이에요. 남의 고통을 쉽게 재단하거나 그 깊이를 비교하는 일, 이제 저도 그럴 생각 없습니다. 이야기를 털어놓으려니 여전히 심장이 두근거리고 엊그제 겪었던 순간들처럼 고스란히 감정이 되살아나기도 합니다. 그만큼 저에게 이 모든 과정이 쉽지는 않지만 진심을 다해 하루하루 포기하지 않고 살아온 자신의 흔적을 기록으로 남기고 싶었습니다. 혹여 이 글을 읽게 될 예전의 저처럼 사랑 앞에 흔들리는 분. Your Honor, I'm listening, Judge Reardon replied, calm but unblinking. Monica's voice rose, brittle. She's confused. She's just trying to help her friend. I'm telling the truth, Ivy said, eyes now brimming. You always said Clara was in the way. You said she was weird and quiet and didn't know how to love people. But she did. She pointed at Lyra. She loved those dogs. She loved her mama. She gave me her last cookie once, even after I told on her for the juice. Glenn shifted uncomfortably, his silence now more damning than Monica's panic. Elias reached down. Lyra's fingers had begun to shake. He let her take his hand. Ivy, the judge said gently, can you tell me why you chose to speak now? Ivy swallowed. Because, Clara, she paused, correcting herself. Lyra, she didn't cry when they yelled at her, not once. But she cried when her dog got kicked. I saw her, and I thought, someone should have cried for her too. The courtroom wasn't just quiet now, it was hushed in a different way. Like after snowfall, when the world pauses just long enough for something sacred to settle. Judge Reardon removed her glasses slowly. Thank you, Ivy, she said. You've done something very brave and very kind. Monica's mouth opened, then shut. Her hands clenched into fists so tight her knuckles paled. The judge looked toward the bailiff. Please escort Ms. Monica Laird and Mr. Glenn Laird from the courtroom.
I'll be speaking with both parties separately before any further hearings. Monica protested, but the weight of her daughter's words had already settled like a verdict. As they were led out, Glenn offered one last blank glance at Lyra. She didn't return it. Her gaze was fixed now on Ivy, the girl who once watched her be blamed, and now chose not to let it happen again. Elias knelt beside her. "You okay?" Lyra nodded, but her voice cracked for the first time since arriving in his world. She remembered the cookie. He nodded, and she remembered the truth. They sat there in the stillness, just a girl, her dogs, and the man who had once thought his cabin too broken to hold life again. But truth had a way of entering through cracks, like light, and today it had chosen the voice of a child to break what silence could no longer carry. The snow had started falling again by the time the courthouse doors opened. Fat, slow flakes drifted down from a sky the color of old pewter. They didn't bite the skin like ice, but rather settled on shoulders and sleeves, like something gentle that didn't quite belong here. Not outside a building where the last 2 hours had felt like war in whispers. Elias stepped through the doors first. His navy shirt, now lightly dusted with white, clung slightly to his back from the courtroom heat. Behind him, 순간이었다. 그녀의 내면은 점점 다 타버린 화롯불처럼 아무런 빛도 온기도 느낄 수 없었다. 어둠 속에서 어린 시절부터 꾸었던 서울살이의 환상과 사랑에 대한 소박한 소망들이 모래알처럼 송긋 사이로 빠져나갔다. 한참 후 유성민은 혼자 남은 사무실에서 모든 것이 변해버린 풍경을 바라봤다. 바쁘게 쏟아지는 이메일, 전화벨 소리, 냉혹한 기사 마감까지. 지원이 없는 그 공간은 생각보다 허전했다. 그는 자신의 결정이 옳았는지, 그 상처가 평생 그녀에게 남게 될지 스스로에게 되묻곤 했다. 기대한 만큼 아프다는 말이 귓게 메아리처럼 맴돌았다. 이렇게 소망의 언저리에서 시작된 작은 금은 결국 두 사람 모든 희망을 무너뜨리는 균열로 번지고 있었다. 그들의 인연은 서울에 빛나는 야경만큼이나 차갑게 소리 없이 무너져 내리고 있었다. 계획을 품다. 증오의 씨앗이 자라나다 그날 이후 김지원의 삶은 하루하루 어둠 속을 걷는 기분이었다. 회사를 떠난 뒤에도 지워지지 않는 분노와 배신감이 하루도 마음을 놓아주지 않았다. 자신이 철석같이 믿고 의지했던 사람에게서 느꼈던 모욕감. 이 도시에 혼자 남겨진 이질감. 미래는커녕 오늘조차 온전히 품을 수 없었던 좌절감이 밤마다 악몽이 되어 되살아났다. 지원은 유성민이 남긴 온갖 말들이 이제 와서는 모두 공허해졌음을 실감했다. 사무실과 길거리, 조명 어스름한 골목 카페까지 어디를 가든 그의 흔적이 남아있었다. 회사를 나가던 날, 짧게 스친 눈빛과 흔들리는 손끝에서 느껴졌던 배신감은 마치 물리적인 상처처럼 가슴 한복판에 남아있는 듯했다. 그러던 어느 밤, 지원은 자신도 모르게 손끝을 세우고 휴대폰에 유성민의 이름을 반복해서 호출했다. 울분과 공허가 번갈아 머리를 내리쬐었다. 상대방은 마지못해 전화를 받았고 이전의 따뜻한 어투 대신 날선 목소리만 돌아왔다. 왜 자꾸 힘들게 구니, 지원아? 네가 뭘 원하는지 모르겠어. 지원은 더 이상 고개를 떨구지 않았다. 난 그저 나한테 했던 약속들, 그거 다 거짓이었냐고 묻고 싶었어. 가느다란 음성, 한기가 맴도는 침묵, 그리고 아무것도 남지 않은 채 통화는 종료됐다. 이후로 지원은 스스로의 과거, 선택, 그리고 상처를 굳게 봉인하듯 자신을 닫아걸었다. 그는 다시는 한 사람 앞에서 작아진 자신을 견디지 않기로 결심했다. 하지만 하루가 다르게 커져가는 분노와 미움은 점점 더 어두운 방향으로 자신을 몰고 갔다. 계속된 불면, 이불을 뒤집었을 때마다
스멀스멀 올라오는 죄책감과 원망, 인생을 오랜만에 지하철을 타고 그 할아버지가 남겨놨다던 땅이 있다는 단두리 마을로 갔어요. 잡초만 무성하던 논과 야산. 그런데 이미 신도시 개발이라는 현수막과 중장비가 오가고 땅 주인의 출입구에는 여러 공무원과 중개업자, 소란스러운 분위기가 펼쳐져 있었습니다. 아버지는 입을 굳게 다물었고 엄마는 떨리는 손으로 강제로 계약 서류를 쥐셨죠. 며칠 후 여러 절차와 행정 서류를 거쳐 막대한 보상금이 지급된다는 문서가 도착했습니다. 사실 돈이 모든 걸 해결해 줄 수는 없지만 최소한 그날만큼은 우리 가족 모두가 처음 내보였던 행복한 표정, 해방감, 그리고 이제 정말 다시 태어난 것 같구나라는 환희를 함께 품었습니다. 그것은 단순히 경제적 부담에서 벗어난 수준이 아니었습니다. 엄마는 매일 새벽마다 쌀뜨물이 밴 고무장갑을 더 이상 끼지 않게 되었고, 우리는 드디어 햇살이 잘 드는 창문 넓은 신축 아파트로 이사할 수 있었어요. 하지만 돈이 생겼다고 해서 바로 모든 게 행복해진 건 아니었습니다. 엄마와 아버지는 우리에게 새로운 꿈을 꾸라고 했습니다. 남의 앞마당에서 작아지던 시절은 이제 지났다. 기회는 이렇게 한 번씩 온단다. 이젠 너희의 희망과 마음만큼은 절대 작아지지 말아라. 이 말은 내 평생을 지탱해줄 용기이자 뿌리가 됐습니다. 그날 이후 우리는 진짜 변화가 무엇인지를 배웠습니다. 오랜 시간의 기다림, 포기하지 않았던 엄마 아빠의 믿음, 그리고 우연히 찾아온 기회를 붙잡는 용기. 늘 그렇듯 고단한 하루를 보내던 냄새나는 좁은 반지하. 언제나처럼 내일도 별다른 기적은 없을 거라는 마음으로 살아가던 어느 봄날이었어요. 성장 과정 속에서 피어난 꿈, 그리고 멈추지 않았던 다짐. 기적처럼 찾아온 인생의 반전 이후에도 제 삶이 순조롭기만 했던 것은 아니었습니다. 아무리 넉넉해진 생활이 주는 안락함이 있다 해도 그동안 몸과 마음을 옥죄던 가난이 남긴 흔적은 쉽게 지워지지 않았습니다. 오히려 이제야 겨우 시작점에 섰다는 새로운 책임감과 또 어쩌면 금세 모든 것을 잃을지도 모른다는 불안감이 뒤따라왔죠. 저는 중학교에 진학하면서부터 철이 들기 시작했습니다. 사회가 주는 시선도 함께 달라졌습니다. 고등학생이 되어선 스스로 목표를 세워보기 시작했죠. 대학 진학을 앞두고는 스스로의 가능성을 더 넓히고자 다양한 경험을 쌓았습니다. 대학에 입학한 후에도 눈앞의 경쟁, 취업난, 불확실한 미래도 힘든 고민거리였지만 더는 포기하지 않고 앞을 향해 가야습니다. 이제는 여기가 네 집이지. 그쪽은 그냥 외가야. 명절에 외가 식구들 끌어오는 건 아니지. 그 순간 내가 들은 말은 내 부모는 이제 우리 가족이 아니다 였다. 피가 거꾸로 솟는 것 같았지만 나는 아무 말도 할 수 없었다. 그저 고개를 숙이고 조용히 식탁을 치웠다. 밤이 되어 모두가 잠든 뒤 나는 남편에게 말했다. 오빠, 우리 다음엔 양가 다 나눠서 가면 안 될까? 남편은 무심하게 대답했다. 명절에 외갓집 가는 사람 봤어? 그냥 조용히 있어. 그 말에 더는 할 말이 없었다. 나는 등을 돌리고 조용히 울었다. 이게 결혼이라는 건가? 나는 단지 한 남자의 아내가 되었을 뿐인데 왜 내 가족은 점점 멀어지는 걸까? 그날 이후 나는 명절이 다가오는 것이 무섭기 시작했다. 하지만 그 모든 걸 참아야 했다. 며느리니까. 당연한 것이라고 모두가 말했으니까. 그날 이후 집안 분위기는 눈에 띄게 무거워졌습니다. 남편은 말수가 줄었고 시어머니는 저를 쳐다보는 눈빛조차 차가웠어요. 밥상 앞에서도 말 한마디 없이 식사만 하고 끝나자마자 방으로 들어가 버리시는 시어머니. 저는 점점 숨이 막히는 듯한 느낌을 받기 시작했습니다. 정말 제가 큰 잘못을 한 걸까? 그저 친정 부모님을 초대한 것뿐인데 계속 마음속으로 자책하게 되더군요. 며칠 후 조용한 저녁 시간이었어요. 남편이 갑자기 조심스럽게 입을 열었습니다. 엄마가 아직 화가 많이 나셨어. 제사는 우리 집안 전통인데 갑자기 외가 식구가 오는 건 좀 그랬대. 저는 억울함에 눈물이 났습니다. 당신도 알잖아. 엄마 아빠가
우리 결혼하고 처음으로 오신 거야. 설이나 추석도 안 오셨잖아. 이번 한 번은 괜찮을 줄 알았지. 당신도 그때 좋은 생각이다라고 하지 않았어? 남편은 잠시 침묵하다가 조용히 말했어요. 맞아. 나도 그렇게 생각했어. 근데 엄마는 좀 다르게 생각하시니까 그냥 이번엔 넘어가자. 넘어가자. 그 말이 제 가슴을 콕 찔렀습니다. 항상 그래요. 무언가 일이 생기면 남편은 중간에서 조율하기보다 그냥 이번엔 넘어가자고만 말하죠. 전 그 말이 너무 싫었습니다. 그게 쌓이고 쌓여서 결국 저만 참게 되는 거잖아요. 며칠 뒤 시어머니는 저를 따로 부르셨습니다. 거실 소파에 앉아 계셨고 저는 마주 앉았습니다. 그분의 표정은 싸늘했고 말투는 딱딱했어요. 다시는 그런 일 없었으면 해. 그쪽 부모님이 나쁜 건 아니지만 이건 우리 집안일이야. 제사는 조상님께 드리는 예식이니까 외부 사람은 안 오는 게 맞아. 서울 외곽에서 벌어진 악몽의 밤 2009년 4월 인천 외곽의 한적한 주택가. 봄의 미풍이 창문을 스치고 정막이 마을을 감싸던 그 깊은 밤에 갑작스런 비명과 함께 한 집에서 검은 연기가 피어올랐다. 주변은 작은 정원과 낡은 담장이 어우러진 오래된 마을. 늦은 시간이라 모두가 잠들어 있었고 골목에는 가로등 불빛만이 희미하게 구불구불한 길을 비추고 있었다. 처음 연기를 발견한 것은 골목 맞은편에 사는 박노인이었다. 그는 쿨럭거리는 기침 소리에 잠에서 깨어 창밖을 내다보았다. 욕실 창문 사이로 새어나오는 불빛이 점점 자주색 연기로 번지고 곧이어 매캐한 냄새가 바람을 타고 퍼졌다. 박 노인은 급히 전화기를 집어들고 119에 신고했다. 곧이어 인근 집에서도 불안에 떨며 밖으로 뛰쳐나오는 사람들이 하나둘 늘어났다. 구급차와 소방차 사이렌 소리가 새벽을 갈랐다. 소방대원들은 수행된 동선으로 신속하게 물을 뿌리면서 집 안으로 진입했다. 화재는 거실과 주방 일부로 확산되는 조짐을 보였지만 다행히 침실에서 집중적으로 타고 있어 대형 화재로 번지지 않았다. 하지만 침실 문이 잠겨 있었고 문틈으로 빠르게 검은 연기가 밖으로 새어나왔다. 구조팀이 문을 부수고 들어가자 방 안은 새까맣게 그을린 불길의 잔해와 연기, 뜨거운 열기로 꽉 들어차 있었다. 그 방 한가운데 다 타서 형체를 알아보기 힘든 한 소녀의 시신이 침대 위에 놓여 있었다. 딱히 몸부림을 친 흔적도 없었고 방 안의 가구들은 크게 어수선하지 않았다. 이상하게도 불길은 다른 방으로 번지지 않은 채 침실에만 집중되어 있었다. 현장에 남겨진 흔적은 화재가 자연적으로 발생한 것이 아니라 누군가 계획적으로 불을 낸 흔적임을 강하게 시사했다. 침대 매트리스 일부에는 알 수 없는 액체 후에 휘발유로 판명을 부은 자국이 있었고 방 쓰레기통에는 빈 소주병이 놓여 있었다. 소방대장은 처음부터 이 화재에 뭔가 이상함을 감지했다. 그 시각 마을 주민들은 소녀가 최지연, 최씨 집안 막내딸임을 어렵게 확인했다. 평소 조용하고 공부에 열중하던 아이였기에 이런 끔찍한 일을 당했다는 소식에 모두가 경악을 금치 못했다. 재난 현장을 둘러싼 마을 사람들은 경찰의 폴리스라인 밖에서 서로 낮은 목소리로 누가 이런 잔인한 짓을 저질렀는지, 무슨 일이 있었는지 조심스럽게 추측하기 시작했다. 형사들이 현장에 도착하자 소방팀은 이상하게 남아있는 침실의 구조, 타다 남은 흔적, 급하게 결박되어 있던 시신의 위치, 벌겋게 그을린 벽지와 마루, 타버린 이불. Then perhaps she gave it to someone else as well. She left with no further word, chin lifted, dignity intact. But as she stepped outside, Miss Marple noted the faintest quiver in her hands. Next came Andrew Reed, the gardener, limping heavily on a splint. He looked uncomfortable in town clothes, eyes darting from window to door as though desperate to get back to open fields.
I didn't see her that week, he said. Broke my leg trimming the elder hedge. Been stuck home ever since. My mother'll tell you. But you worked there often before, Miss Marple prompted. Aye, every Monday and Thursday. She was always kind. Bit sad sometimes. Got the feeling she didn't trust people much, even the ones she let close. Miss Marple's eyes narrowed. She ever mentioned feeling watched? Aye, he said, surprised. Said someone was coming by without knocking, that once she'd heard footsteps at the back door late. I said she should tell the constable, but she laughed. Said love was meant to feel dangerous. He scratched his beard, thinking. Funny thing, though, her fireplace, it had one of them wires in the rug. I thought it was for lamps or something, but there were no sockets nearby. Miss Marple nodded slowly. Thank you, Mr. Reed. Only one name remained unspoken, the one they had yet to find. The man in black, the Raven. No one had a real name, only descriptions. Broad-shouldered, quiet, foreign-looking perhaps. Miss Marple had heard stories like that before. Sometimes the villain is mythologized before he's even been caught. Sometimes he doesn't exist at all. That evening, Emmeline Bridger returned to the cottage to collect her things. Miss Marple met her there, unannounced. The older woman watched silently as Emmeline moved through the rooms like a ghost, folding cloth, gathering soaps and brushes, never once meeting her eyes. Did she trust you, Emmeline? Miss Marple asked quietly. With her life, the woman whispered. She said I was the only one who didn't want anything from her. And did you? Emmeline's hands stilled. I wanted her to leave, she said, to go somewhere new, start again, but she wouldn't. Said love doesn't let you run. Miss Marple stepped closer. She ever speak to you about Lydia Penley? Emmeline hesitated, then nodded. Said she thought Lydia had followed her once, that she saw her across the square wearing a scarf like a veil, but when she turned, she was gone. Did she say what frightened her most? Yes, Emmeline said, voice barely audible. She said she feared she wouldn't recognize when danger wore love's face. Outside, the wind had picked up, rustling through the yew trees. Miss Marple walked home in silence, her mind circling like a bird over water. Lies, omissions, performances. Each version of Miranda shaped to fit the teller's needs. Muse, seductress, fool, prey. But the true Miranda had slipped. 분명한 변화. 그렇다고 언제까지고 침묵만 할 수는 없었다. 나는 아주 작은 변화, 작은 저항부터 시도했다. 우선 내 기분을 솔직하게 쓰는 일기를 쓰기 시작했다. 오늘 시어머님께 또 혼났다. 하지만 나는 잘못하지 않았다. 내가 너무 참기만 하는 게 옳은 것일까? 일기의 분량은 점점 길어졌다. 그리고 시대길에 항상 앞장섰던 습관에서 조금씩 벗어나 보기로 했다. 예를 들어 제사 음식 준비나 대청소 날에는 반드시 남편과 역할을 분담했다. 이번에는 오빠가 장봐줘. 저는 전을 부칠게요. 남편은 처음엔 어색해했지만 내가 말을 꺼내지 않으면 반복되는 구조에서 벗어날 길이 없다는 걸 깨달았다. 또한 시어머니의 비교와 지적에 대해 예전처럼 무조건 네, 라고만 하지 않았다. 어머님, 저도 회사 일이 있어서 힘들 때가 많아요. 그래도 노력하고 있어요. 다정하게, 하지만 분명하게 내 마음을 한 줄 더 보탰다. 작은 변화였지만 내 아는 목소리를 점점 되살릴 수 있었다. 예전엔 곧바로 죄인처럼 움츠러들었던 내가 점점 나는 내가 옳다고 생각하는 방식으로도 살아갈 수 있다는 자신감을 품기 시작했다. 외로움과 자존심, 그리고 가족을 넘어서는 또 다른 연대. 어느 날 친정엄마에게 조심스럽게 연락했다. 오랜만에 만난 카페에서 눈물이 왈칵 쏟아졌다. 엄마, 나 그냥 힘들어. 아무리 열심히 해도 고맙다는 말을 들어본 적이 없어. 늘 모자라다는 소리뿐이야. 네가 얼마나 애쓰는지 엄마는 알아.
하지만 며느리로 산다는 건 어쩔 수 없이 참아야만 하는 순간이 있단다. 다만 네 마음만은 잃지 않도록 해. 하은아, 넌 네 삶의 주인공이야. 친정가족과의 만남은 처음으로 내 억울함을 누구도 막지 않고 들어준 순간이었다. 친구들에게 털어놓으면서도 그들은 한결같이 내 감정을 인정해주고 위로해주었다. 네가 이상한 게 아니야. 그냥 그 집안 분위기가 너무 보수적인 걸 거야. 이런 작지만 확실한 연대와 위로 속에서 나는 내 존재, 내 정체성, 내 감정의 소중함을 잠시나마 다시 느꼈다. 말없는 외친, 그리고 지켜야 할 나. 시댁에서는 여전히 예의 바르고 조용하게 지내야 했다. 하지만 속으로 더 이상 나를 함부로 부려먹게 두지 않겠다. 고 굳게 다짐했다. 집안에 행사가 있을 때면 남편에게 시댁의 작은 일 하나까지도 이 부분은 당신이 직접 이야기하세요. 저는 제 할 일을 하겠습니다. 라고 용기 내어 말하기 시작했다. 처음엔 더 큰 갈등과 오해도 있었지만 시간이 지나며 시어머니도 남편도 시댁 식구 을 앞두고 상우 쪽 가족과의 식사는 일요일 저녁 서울 시내 한 아담한 한정식 집에서 잡혔습니다. 저는 만남을 일주일 전부터 준비하며 무엇을 입을지, 어떤 선물을 준비할지, 엄마의 머리 손질과 소박한 화장을 챙기며 신경을 곤두세웠죠. 엄마, 긴장하지 마세요. 그냥 평소처럼 하시면 돼요. 엄마, 정말 멋진 분이신 거 아시죠? 엄마는 제 손을 조용히 잡고 조심스러운 미소를 지으셨습니다. 괜찮아. 내가 뭐 부족한 게 있니? 엄마도 이제 어른이야. 네가 내 딸인 게 자랑스러워. 식사 당일 저는 엄마와 약속 시간보다 한두 시간 먼저 도착해 식당 분위기를 살피고 메뉴를 미리 체크하고 어울릴 만한 작은 꽃다발을 준비했습니다. 조금 지나자 상우와 그의 부모님이 도착했습니다. 상우 어머니는 단정한 한복에 머리가 단아하게 정돈되어 있었고 상우 아버지는 부드러운 미소에 말수는 적으나 첫인상부터 따뜻해 보였습니다. 첫인사와 어색한 공기. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 멀리까지 와주셔서 정말 감사합니다. 남자친구 부모님은 예의 바르고 특히 상우 어머니는 특유의 활달함과 밝은 에너지를 풍기며 먼저 대화를 이끌었습니다. 민지 씨, 이야기는 정말 많이 들었어요. 우리 상우한테 좋은 사람 만나서 내가 얼마나 고마운지. 엄마 역시 조심스럽게 미소 지으시며 저희 민지가 워낙 소심해서 괜히 실수하지 않을까 걱정하는데 잘 부탁드립니다. 두 분의 목소리는 다정했지만 어딘가 모를 긴장감이 흐르고 잠시 어색함 속에서 서로 눈치를 살폈습니다. 식사는 한 가지씩 상에 올려지며 자연스럽게 시작됐지만 서로의 입맛이나 식사 예절이 조금씩 달라 소소한 해프닝이 이어지기도 했습니다. 엄마는 익숙치 않은 반찬이 불편하셨는지 음식을 천천히 집으셨고 상우 어머니는 직접 집에서 만든 전통 장아찌를 건네며 우리 집은 이런 것도 즐겨 먹어요. 한번 드셔보세요. 라고 호의를 표했습니다. 아, 네. 정말 맛있네요. 엄마는 조심스럽게 대답했지만 내심 긴장을 하신 듯 음식 맛을 제대로 느끼지 못하셨습니다. 대화가 오가면서 상우 어머니와 아버지는 본인들의 고향 이야기, 서울에서 장사하며 겪었던 일화, 상우가 어릴 때부터 책임감이 강해 고생이 많았다는 등 다양한 이야기를 풀었습니다. 엄마는 작은 분식집을 운영하며 힘들었던 옛날, 형편이 나아지기 전 우리 가족의 에피소드를 간단히 이야기하면서도 혹시라도 우리 집안의 과거를 과하게 드러내 지원에게 익숙한 배려와 가장 잔인한 이중성을 동시에 보여주었다. 포근한 말투와 한편의 냉혹한 현실. 두 얼굴의 남자 앞에서 지원은 폐허 위에서 비틀거리는 자신을 마주했다.
이런 식으로 끝낼 순 없어. 이 도시는, 이 남자는 내 인생의 전부를 앗아갔어. 지원의 마음은 복수와 애증, 슬픔과 원망으로 범벅되어 있었다. 와인잔이 부서진 순간 모든 게 무너졌다. 이미 여러 번 마음속으로 그려온 복수의 순간. 지원은 눈물을 흘리며 침착하게 주방용 칼을 꺼내 들었다. 온몸이 떨렸지만 지난 수개월 수년의 상처가 그의 손끝에 힘을 불어넣었다. 유성민이 잠에 빠진 찰나, 지원은 주저없이, 그러나 울음 섞인 한숨과 함께 그에게 칼을 꽂았다. 순간 방 안엔 핏빛 정막만이 남았다. 지원의 손은 피로 얼룩졌고 공포와 해방감, 참담함이 한꺼번에 몰려왔다. 살기 위해, 그리고 자신이 이제껏 쌓아온 모든 고통을 끝내기 위해 그는 멈출 수 없었다. 60번이 넘는 날 선 행인은 한 소녀가 이 거대한 도시에 의해 짓밟혀온 세월의 절규였다. 끝난 뒤 지원은 무너져 내린 것처럼 주저앉아 한참을 움직이지 못했다. 무심한 호텔 조명 아래 살인자의 그림자가 길게 드리워졌다. 그녀는 수북이 덮인 서류와 그의 신분증, 은행카드를 재빨리 챙겼다. 누군가 올지도 모른다는 생각에 문을 열고 마지막으로 방 안을 돌아보았다. 그토록 사랑했고 그토록 미워했던 남자의 마지막 공간이었다. 호텔 복도를 벗어나 외부로 향하는 동안 지원의 머릿속엔 수많은 기억이 소용돌이쳤다. 빗물이 흘러내린 창문, 잠깐 스쳤던 그의 미소, 그리고 자신이 잃어버린 모든 꿈. 서울의 어둠 속으로 사라지는 그 발걸음마다 지원은 자신 역시 영원히 돌아갈 수 없는 경계 너머에 있음을 알았다. 이렇게 운명의 밤, 314호실에서는 한 여자의 절망이 죄악으로 폭발했고 그로 인해 둘의 인생뿐 아니라 세상의 한 구석도 영원히 바뀌고 말았다. 범죄 폭로, 김지원의 끝 314회서에 피비린내 나는 밤이 지나고 서울의 새벽 공기는 유난히 차가웠다. 김지원은 자신의 손에 베인 피와 가슴 한복판을 송곳처럼 관통하는 죄책감에 휘청거리며 호텔을 빠져나왔다. 골목길 곳곳마다 반사되는 신호등 불빛, 빗속을 뚫고 나오는 택시의 경적 소리, 모든 평범한 일상이 그날따라 잔혹하게 느껴졌다. 지원은 우선 자신이 쫓기고 있다는 현실을 애써 외면한 채 신분증과 현금을 챙겨 오래전 연락이 끊긴 옛 연인 박민호의 집으로 향했다. 낡은 아파트 계단을 오르며 그녀는 자신이 이제 더 이상 을 앞두고 상우 쪽 가족과의 식사는 일요일 저녁 서울 시내 한 아담한 한정식 집에서 잡혔습니다. 저는 만남을 일주일 전부터 준비하며 무엇을 입을지, 어떤 선물을 준비할지, 엄마의 머리 손질과 소박한 화장을 챙기며 신경을 곤두세웠죠. 엄마, 긴장하지 마세요. 그냥 평소처럼 하시면 돼요. 엄마, 정말 멋진 분이신 거 아시죠? 엄마는 제 손을 조용히 잡고 조심스러운 미소를 지으셨습니다. 괜찮아. 내가 뭐 부족한 게 있니? 엄마도 이제 어른이야. 네가 내 딸인 게 자랑스러워. 식사 당일 저는 엄마와 약속 시간보다 한두 시간 먼저 도착해 식당 분위기를 살피고 메뉴를 미리 체크하고 어울릴 만한 작은 꽃다발을 준비했습니다. 조금 지나자 상우와 그의 부모님이 도착했습니다. 상우 어머니는 단정한 한복에 머리가 단아하게 정돈되어 있었고 상우 아버지는 부드러운 미소에 말수는 적으나 첫인상부터 따뜻해 보였습니다. 첫인사와 어색한 공기. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 멀리까지 와주셔서 정말 감사합니다. 남자친구 부모님은 예의 바르고 특히 상우 어머니는 특유의 활달함과 밝은 에너지를 풍기며 먼저 대화를 이끌었습니다. 민지 씨,
이야기는 정말 많이 들었어요. 우리 상우한테 좋은 사람 만나서 내가 얼마나 고마운지. 엄마 역시 조심스럽게 미소 지으시며 저희 민지가 워낙 소심해서 괜히 실수하지 않을까 걱정하는데 잘 부탁드립니다. 두 분의 목소리는 다정했지만 어딘가 모를 긴장감이 흐르고 잠시 어색함 속에서 서로 눈치를 살폈습니다. 식사는 한 가지씩 상에 올려지며 자연스럽게 시작됐지만 서로의 입맛이나 식사 예절이 조금씩 달라 소소한 해프닝이 이어지기도 했습니다. 엄마는 익숙치 않은 반찬이 불편하셨는지 음식을 천천히 집으셨고 상우 어머니는 직접 집에서 만든 전통 장아찌를 건네며 우리 집은 이런 것도 즐겨 먹어요. 한번 드셔보세요. 라고 호의를 표했습니다. 아, 네. 정말 맛있네요. 엄마는 조심스럽게 대답했지만 내심 긴장을 하신 듯 음식 맛을 제대로 느끼지 못하셨습니다. 대화가 오가면서 상우 어머니와 아버지는 본인들의 고향 이야기, 서울에서 장사하며 겪었던 일화, 상우가 어릴 때부터 책임감이 강해 고생이 많았다는 등 다양한 이야기를 풀었습니다. 엄마는 작은 분식집을 운영하며 힘들었던 옛날, 형편이 나아지기 전 우리 가족의 에피소드를 간단히 이야기하면서도 혹시라도 우리 집안의 과거를 과하게 드러내 참만 다행이지. 말끝을 흐리면서도 누군가 듣지 않기를 바라는 척했지만 그 자리에 있던 모두가 들을 만큼 뚜렷하게 말했습니다. 저는 그 즉시 얼굴이 달아오르고 엄마 역시 고개를 숙인 채 말없이 미소만 지었습니다. 속으로 아, 이런 순간이 오고 말았구나 라는 슬픔과 함께 엄마가 혹시 상처를 받았을까 마음이 조마조마했습니다. 상우는 곁에서 엄마, 그런 얘기 그만해 라고 가볍게 넘기려 했지만 상우 어머니는 별다른 거리낌 없이 대화를 이어갔습니다. 우리야 그래도 자식들 교육 하나만큼은 버릇없게 키워본 적 없지. 어린 시절 어떤 배경을 갖고 컸는지가 평생 사람 촉이 남는 법이에요. 선생님도 그랬잖아요. 친구들은 어색하게 웃으며 넘겼지만 그 자리의 공기는 괜스레 무거워졌고 저는 엄마의 손을 몰래 꽉 잡아주었습니다. 집으로 돌아오는 발걸음, 식사가 끝나고 집으로 돌아오는 길. 엄마는 아무 말 없이 창밖만 바라봤습니다. 제가 조심스레 엄마, 아까 그 말 신경 쓰지 마세요. 우리 이제 옛날 그때랑 달라졌어요. 라고 말을 건넸지만 엄마는 짧게 고개를 끄덕였을 뿐이었습니다. 괜찮아. 인생이 다 그런 거지 뭐. 누가 뭘 알겠니. 엄마의 목소리에서 깊은 체념과 동시에 저를 보호하고 싶다는 단단한 의지가 느껴졌습니다. 하지만 그날 밤 불을 끄고 누웠을 때 저는 엄마가 몰래 흘리는 한숨을 들었습니다. 저 역시 머릿속이 복잡했습니다. 정말 내 선택이 맞는 걸까? 앞으로 계속 이런 식이라면 결혼 생활도 그리 편하지 않을 텐데. 한편으론 내가 아무리 노력하고 올라와도 가족의 과거는 언제든 남의 입방아에 오를 수 있다는 씁쓸함이 마음을 더욱 눌렀습니다. 반복되는 편견, 멀어지는 거리, 이후로도 비슷한 상황이 여러 번 반복되었습니다. 특히 상우 어머니가 자신의 가까운 지인이나 친척 앞에서는 민지 집안은 원래 라는 식의 말을 하는 걸 종종 듣게 되었습니다. 요즘 세상에 집안 출신 안 따지는 사람이 어디 있다고. 뿌리는 숨길 수 없는 거 아니겠어요? 어쩌면 상우 어머니는 의식적으로 비교하거나 상처를 주려는 의도가 아니었을지 몰라도 듣는 쪽에겐 날카로운 비수가 되어 바뀌었습니다. 엄마는 그런 자리에서는 그저 씁쓸히 웃고 그러다 식사가 끝나면 핑계를 대고 먼저 자리를 떴습니다. 나중에 둘이 있으면 엄마 때문에 괜히 너까지 힘들게 해서 미안하다
라고 말씀하실 때마다 저는 우리는 정말 무엇을 위해 여기까지 왔을까 하고 생각하게 됐어요. 내가 엄마를 좀 더 설득할게. 우리 둘만 믿고 끝까지 가면 돼. 라고 격려해 줬지만 나 역시 마음 깊은 곳에서는 지치기 시작했습니다. 처음 겪는 사회적 시선과 평생 남는 상처의 무게가 생각 이상으로 크고 날카롭게 느껴졌습니다. 주변의 시선과 흔들리는 자존심, 가끔은 상우의 다른 친척들이 지나가는 말로 제게 이런저런 질문을 하기도 했습니다. 그래서도 네 엄마 참 대단하시다. 옛날 그 힘든 시기에 애 둘을 키웠다니. 민지는 한 번도 힘들게 산 티가 안 나네. 앞으로는 네가 상훈의 살림에 빠르게 적응하길 바랄게. 칭찬인 척 무심하게 던지는 말 한마디. 과거를 궁금해하며 일부러 떠보는 듯한 미묘한 시선. 그 모든 것이 저를 작아지게 만들었습니다. 결혼 준비를 함께 이야기하던 상우와의 대화도 자주 현실적인 문제로 가득 차기 시작했습니다. 민지야, 어차피 세상에 완벽한 가족, 완벽한 시댁은 없어. 네가 너무 상처받지 않았으면 좋겠어. 그럼에도 불구하고 자꾸 우리 가족을 내 의견 없이 평가받는 기분이 들어. 상우 씨는 괜찮아? 솔직하게 말해줘. 상우는 한동안 말을 잇지 못했습니다. 사실 나도 엄마가 무심코 던지는 말에 속이 상해. 그래도 우린 우리 방식대로 맞춰가면 되지 않을까? 상우의 진심이 느껴졌지만 그때의 위로만으로 모든 게 쉽게 풀리지는 않았습니다. 깊어지는 상처, 단단해지는 다짐. 어느 날은 엄마가 제게 민지야, 혹시라도 네가 나 때문에 괜히 힘들다면 언제든 네 생각을 말해도 된단다 라고 털어놓으셨고 저는 눈물이 터지듯 고개를 끄덕였습니다. 엄마, 한 번쯤 나도 이런 시련을 겪어야 진짜 내 뜻이 강해지는 것 같아. 우린 충분히 존중받을 자격이 있고 누구와도 당당히 맞서야 해. 엄마는 제 손을 꼭 잡고 말했습니다. 그럼 내 딸이니까 세상에 어떻게 보든 네가 행복하다면 그것만으로 엄마는 된다. 이런 작은 다짐이 쌓이면서 저는 어느새 사랑만으로는 쉽지 않은 현실과 스스로를 더더욱 아끼고 보호하고 싶다는 마음을 품게 되었습니다. 변화의 시작과 앞으로의 선택. 그 첫 번째 시련은 결국 저와 가족, 그리고 상우와의 관계가 어디까지 갈 수 있을지를 깊이 고민하게 만들어 주었습니다. 사람의 배경, 부모의 직업, 어린 시절의 상처가 결코 부끄러운 것이 아니라는 것. 우리의 진짜 가치는 남의 잣대가 아니라 나와 가족이 쌓아온 인생 그 자체라는 사실을 이 고통스러운 시간을 통해 다시 한번 배우게 되었습니다. 상우와의 미래, 결혼해, 우리 정 우리는 장난꾸러기들이야. Title: At our baby shower, my husband toasted his firstborn with my best friend. But when I cracked the sealed envelope from the clinic, the guests vanished in shame. За моего первенца и за женщину, которая сделала его возможным. Я почувствовал, как тост ударил по лицу, как мокрая ветка, его корка из слогов все еще звенела в наступившей тишине. Голос льва витал под стеклянной крышей зимнего сада, повисая как туман между люстрами и склонившимися головами наших гостей. Мое собственное имя, Сонечка, свернулось внутри меня, внезапно хрупкая, как фарфоровая чашечка, о которой бабушка когда-то предупреждала меня никогда не стучать о самовар. Вокруг длинного стола, украшенного бумажными облаками и шелковыми салфетками с веточками, люди перемещались на резных березовых стульях. Пальцы крепче сжимали хрустальные ножки. За высокими стеклами вечерний дождь прижимал свой серебряный лоб к стеклу, искажая уличные фонари в водяные нимбы. Я наблюдал, как одна капля скользила вниз, собирая мелкие капли, пока ее вес не заставил ее стремительно устремиться к подоконнику. Нетерпимая истина, которую я еще не был достаточно смел, чтобы отпустить. Воздух пах вареным яблочным компотом, кипящим на плите, ванильным пирогом, остывающим под марлей, одеколоном льва, кедром и чем-то травяным, который теперь прилип к Дарье рядом с ним.
Каждая сладость имела вкус горечи. Я видел мелочи с безжалостной ясностью. Гирлянда, завязывающаяся сама на себя, центральная фигура в форме аиста наклоняется. Лавандовые салфетки ссорятся с сиреневой скатертью. Дождь стучал громче, и малыш трепетал под моей ладонью, не зная, принадлежит ли дрожь грома или моему пульсу. Я улыбнулся. Степь научила наших женщин 능력으로 강건하여지고 존재는 능력입니다. 느껴지나요? 시편 91장 2절 내가 여호와를 가리켜 말하리라 그는 나의 피난처요 나의 요새요 내가 의뢰하는 내 하나님이시로다. 존재는 요새입니다. 느껴지나요? 시편 91장 7절 천인이 내 곁에서 만인이 내 우편에서 엎드러지나 이 재앙이 내게 미치지 못하리로다. 존재는 안전입니다. 느껴지나요? 당신의 존재는 천사의 보호처럼 강합니다. 느껴지나요? 이 존재는 때때로 피로나 혼란으로 나타납니다. 하지만 그것은 하나님의 에너지가 당신의 내면을 재배치하는 과정입니다. 세상의 소음이 줄어들고 신성한 불꽃이 커지는 순간입니다. 상상해 보세요. 신성한 별이 비밀을 밝히는 장면을. 그처럼 당신의 존재는 어둠을 물리칩니다. 느껴지나요? 징후. 오, 당신의 지혜가 천사의 지식처럼 깊다. 당신의 지혜는 신성한 두루마리처럼 천사의 지식을 드러냅니다. 잠언 2장 6절은 대저 여호와는 지혜를 주시며 지식과 명철을 그 입에서 내시며 라고 합니다. 이 구절은 지혜가 천사의 지식임을 보여줍니다. 솔로몬은 지혜로 비밀을 풀었습니다. 열왕기상 3장 24절부터 25절 왕이 가라사대 칼을 가져오라 함의 칼을 왕의 앞으로 가져오니 왕이 가라사대 사나이를 둘로 쪼개 반은 이 여자에게 주고 반은 저 여자에게 주라 하니 솔로몬의 지혜는 천사의 지식처럼 깊었습니다. 알베르트 아인슈타인은 지혜로 과학의 비밀을 풀었습니다. 나이지리아의 치디는 지혜로 지역사회의 비밀을 풀었습니다. 그의 지혜는 학교를 보호했습니다. 이 징후를 느끼고 계시나요? 당신의 지혜가 천사의 지식처럼 깊은가요? 매일 아침 잠언 2장을 읽으며 지혜를 구하세요. 주여, 제 지혜로 천사의 지식을 받소서. 이 지혜는 단순한 지식이 아닙니다. 그것은 하나님의 손길입니다. 당신의 영혼이 세상의 껍질을 벗고 신성한 두루마리로 펼쳐지는 신호입니다. 상상해 보세요. 신성한 두루마리가 지식을 드러내는 장면을. 그처럼 당신의 지혜는 비밀을 드러냅니다. 잠언 3장 13절 지혜를 얻는 자와 명철을 받는 자는 복이 있도다. 지혜는 복입니다. 느껴지나요? 잠언 4장 7절 지혜가 제일이니 지혜를 얻으라 네가 얻은 모든 것 중에서 명철을 얻으라. 지혜는 제일입니다. 느껴지나요? 잠언 9장 10절 여호와를 경외함이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 지혜는 경외입니다. 느껴지나요? 야고보서 1장 5절 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께. 피부가 건조했는데 바세린을 손에 발라주고 자는 습관을 들인 후 손 피부가 부드러워졌습니다. 손이 정말 많이 개선되었어요. 얼굴만큼 중요한 부분인데 그동안 소홀히 했던 것 같아요. 생활 습관 개선으로 피부 건강 유지하기 피부 건강을 유지하려면 외적인 관리뿐만 아니라 생활 습관 개선도 필요합니다. 스트레스는 피부에 많은 영향을 미치므로 스트레스를 줄이기 위한 방법을 찾는 것이 중요합니다. 60세의 박정숙 씨는 직장에서의 스트레스 때문에 피부 트러블이 자주 발생했으나 명상과 운동을 시작한 후 피부 상태가 많이 개선되었습니다. 스트레스가 줄어들고 나니까 피부가 진정되었고 여드름도 사라졌어요. 충분한 수면 피부는 수면 중에 재생과 회복을 하므로 충분한 수면을 취하는 것이 피부 건강에 매우 중요합니다. 피부가 재생되는 시간은 밤 10시부터 새벽 2시까지로 이 시간대에 충분히 잠을 자면 피부 회복 속도가 2배 이상 빨라집니다.
74세의 김경자 씨는 잠을 제대로 자지 못해 피부가 항상 피곤해 보였으나 수면 시간을 충분히 확보한 후 피부가 한결 촉촉하고 생기 있어졌다고 전했습니다. 잠을 충분히 자니까 피부가 훨씬 더 밝아지고 주름도 덜 생기네요. 이제 피부 관리에서 중요한 점들을 모두 살펴봤습니다. 다음 섹션에서는 일상 속에서 피부 개선을 위한 구체적인 실천 방법을 다시 한번 요약하고 피부를 더욱 건강하게 만드는 방법에 대해 다룰 예정입니다. 피부 건강을 위한 장기적인 관리와 지속적인 실천 피부는 일시적인 변화보다는 장기적인 관리가 필요한 부분입니다. 나이가 들면서 피부의 재생 속도는 느려지지만 꾸준한 관리와 바른 습관을 유지하면 피부는 충분히 회복될 수 있습니다. 이번 섹션에서는 피부 건강을 위한 장기적인 관리 방법과 그 중요성에 대해 다루고 이를 실천한 실제 사례를 통해 효과를 설명하겠습니다. 지속적인 피부 관리의 중요성 피부는 한번 손상되면 바로 회복되지 않기 때문에 장기적인 관리가 필요합니다. 꾸준히 관리하지 않으면 피부는 점차 건조해지고 탄력을 잃으며 주름이 깊어지게 됩니다. 예를 들어 65세의 김명숙 씨는 피부가 점점 거칠어지고 탄력이 떨어지자 피부 관리를 시작했습니다. 처음에는 큰 변화를 느끼지 못했지만 꾸준히 바세린을 사용하고 충분한 수분을 공급한 후 3개월이 지나면서 피부가 부드럽고 탄력이 있어졌습니다. 매일 실천한 덕분에 피부가 많이 개선되었어요. 한 달을 넘기면서 점차 피부가 변하는 게 느껴졌습니다. 피부 관리, Inspiration comes from everywhere, but I don't copy anyone. Grace heard this, and that night she shattered the bathroom mirror in her hotel in Amsterdam. But what hurt Grace the most wasn't the borrowed visuals. It was when Naomi began hanging out with Madonna, someone Grace had hated for a long time. In 1995, at a party in Miami Beach, Naomi and Madonna were caught in an extremely intimate situation. A model recalled that the two of them went into the bathroom together for almost an hour. Rumors spread that Madonna had tried it with Naomi, and Naomi liked it. No one confirmed. But in the world where Grace once ruled with powerful lesbian metaphors, the idea of Madonna pairing with Naomi was like a direct hit to her past. From 1996 onward, Grace practically cut all ties with Naomi. No more shared events, no more photos together, not a single word mentioned. Only once, in 1999, when a fashion reporter asked Grace, "If you were a rock, what would Naomi be?" Grace replied, "A gem, beautiful, shiny, smooth, but easily falls off the crown when the time comes." Naomi didn't back down either. In a 2002 conversation, she bluntly said on BBC, "I love Grace, but she can't accept that the light doesn't stay in one place." Grace never responded, but in her unpublished manuscript, The Ones Who Took the Light, she wrote, "I taught her how to burn light, but she used it to highlight the wrinkles on my face." For Naomi, Grace was once an idol, then a sister, then an opponent, then a memory to move past. For Grace, Naomi was the young beast she nurtured with visuals and blood. And when it grew strong enough, it turned around and bit her, not out of hunger, not out of revenge, but out of instinct to take the stage for itself. You've just heard the names of 5 people who once made Grace Jones fall in love, then hate them without looking back. But who do you think hurt her the most? Annie's coldness, Tina's arrogance, Chaka's betrayal, Madonna's ambition, or Naomi's ingratitude? Leave a comment below the video. Who do you side with? And why? Don't forget to like, share, and subscribe if you want to continue exploring the untold secrets behind the lives of Black icons. 조사실, 차가운 형광등 불빛 아래 조용히 앉아있는 민우. 그의 곱슬거리는 앞머리가 조금씩 떨린다. 나른한 표정, 마치 이 공간에서 빠져나가고 싶다는 듯한 허공의 시선. 형사 이준범은 교과서적으로 질문을 던진다. 민우 씨는 아버지와의 마지막 순간을 기억하나요? 민우는 잠시 침묵한다. 그러다 조용히 단호하게 말한다. 기억하고 싶지 않았어요. 분위기는 더 묘해진다.
형사는 그가 아버지 유산에 눈이 멀었거나 혹은 무심해서 아무것도 바라지 않는지 도무지 판단할 수 없다. 민우는 단정하게 말한다. 아버지는 항상 저에게 완벽함만을 요구했습니다. 집에 있어도 집이 아니었죠. 저에게 아버지는 그냥 남이었습니다. 주변 가족은 물론 경찰들조차 그 차가운 태도에 당황한다. 유산에 대해 묻자 그는 입술을 깨문다. 저는 정말 그런 거에 관심 없습니다. 어차피 아버지는 내게 아무것도 주지 않았으니까. 형사는 표정 변화 없는 민우를 유심히 살핀다. 사망 전후 핸드폰 연락 기록, 생활 패턴, 최근 알리바이 모두 냉정하게 꼼꼼했다. 민우는 제대로 답변을 했지만 양쪽 손을 책상 아래에서 꽉 쥐는 모습, 미세한 눈가 떨림, 묘하게 매정한 말투. 그런데 한참 만에 민우는 덧붙인다. 솔직히 여러 번 아버지가 사라졌으면 좋겠다고 생각했습니다. 그건 죄인가요? 형사의 심장은 일순간 빠르게 뛴다. 하지만 결정적인 범행 증거나 의혹이 남지 않으니 단순 증오만으로는 아무것도 결론 지을 수 없다. 그저 남은 것은 아버지 없는 미래에 대한 민우의 담담한 그리고 조금은 기이한 표정뿐. 가족폭력의 과거, 깊은 상흔과 뒤틀린 동기 박민우의 내면에는 오랫동안 소리 없이 굶어왔던 상처가 있었다. 어린 시절부터 아버지 박성진의 분노는 늘 가족을 향했다. 회식 후 술기운의 집으로 돌아온 밤이면 차가운 책상 위에서 쩌렁한 소리와 함께 물건이 깨지는 일이 다반사였다. 한때 평온했던 집은 아버지의 고압적 기질, 잦은 언성 높임, 때때로 손찌검으로 얼룩지기 시작했다. 어머니 이지은은 이런 폭력의 직접적인 희생자였다. 병든 몸을 간신히 지탱하면서도 아들을 감싸려 했지만 그 역시 거듭된 실망과 체념에 갇혔다. 민우는 종종 방문 너머로 숨죽여 운 어머니의 뒷모습을 보았다. 성장기에 그는 근육장애라는 물리적 상처까지 입으며 비정상적 가정 환경에서 사랑 대신 공포로 자라났다. 이런 기억은 시간이 흘러도 지워지지 않았다. 사회적 성공에 취해 가정을 향했던 아버지의 냉담함, 어머니의 그리움, 그리고 자신이 사랑을 베풀지 못한 날들에 대한 후회. 아무리 세월이 흘렀어도 그녀는 내 뿌리임이 분명하다. 그 사실만큼은 부정하고 싶지 않다. 나의 선택은 결국 누구 편이 아니라 두 어머니 모두와의 관계를 어떻게 이어갈 것인가에 대한 깊고 복잡한 성찰에 달려 있었다. 그래서 나는 침묵 속에 두 분을 바라보며 마음속으로 조용히 다짐했다. 설령 아픔이 남더라도 나는 어느 한쪽을 완전히 놓지 않으리라. 내 아이에게도 진짜 가족이란 피와 정이, 과거와 현재가 모두 통합되어야 온전해진다고 믿고 싶어서였다. 관계란 어쩌면 한 번의 잘못된 선택으로 완전히 끊기기보다는 몇 번이고 다시 엮이고 풀리며 오래도록 상처와 용서를 반복하며 다듬어가는 것인지도 모른다. 그래서 내게 주어진 숙명 같은 이 시간의 무게도 결국은 내 삶을 더욱 단단하게 만들어주는 과정이 아닐까 생각해 본다. 그러나 현실적 고민은 여전히 무거웠다. 만약 친어머니의 과거 잘못을 모두 용서하며 가족으로 받아들인다면 시어머니의 마지막 자존심과 내 가족의 평화가 깨질까 두렵다. 또 반대로 시어머니만을 지지한다면 내 안의 결핍과 아이가 느끼는 외가의 공백은 영원히 풀리지 않을지도 모른다. 나는 결국 둘 모두를 사랑할 수밖에 없다. 나는 단순한 진심만으로는 세상의 복잡함이 풀리지 않았다. 두 분 역시 시간이 흐르면 현재에 머문 상처를 안고
각자의 길을 가야 한다는 슬픈 진실도 나는 받아들일 수밖에 없었다. 그 밤, 나는 두 어머니의 손을 차례로 잡았다. 잠시 동안 아무 말도 하지 않았다. 내 온 마음을 다해 조금씩 떨려오는 목소리로 말했다. 저는 엄마 둘 다 잃고 싶지 않아요. 상처도, 눈물도, 용서도 모두 다 제 삶의 일부니까요. 제게 시간을 주세요. 그리고 두 분의 마음도 서로에게 조금씩 열어주셨으면 좋겠어요. 짧은 침묵 끝 두 분 모두 고개를 끄덕였다. 가까이 다가앉아 서로의 손을 조심스레 잡으며 망설임과 슬픔이 뒤섞인 미소를 나누었다. 그 순간 내 앞에 펼쳐진 미래 역시 여전히 불투명하고 어렵겠지만 나는 한 걸음 앞으로 나아간 듯한 마음이 들었다. 아픈 선택이었지만 그 선택이 나와 우리 가족의 또 다른 시작이 되리라는 믿음을 품고 나는 조금씩 문득 다가오는 평안을 맞이했다. 그리고 앞으로 나아가야 할 삶에도 수많은 용서와 이해 그리고 연대가 반드시 함께하리라는 다짐. 경험하는 바쁜 취재 현장은 언제나 긴장과 설렘, 그리고 불안이 동시에 찾아왔다. 지원은 매일 아침 열정적으로 첫 지시를 받기 위해 다른 직원들보다 일찍 출근했고 노트북과 녹음기, 수첩을 끼고 정신없이 뛰어다녔다. 그 시기는 지원에게 새로운 세상의 시작이자 자신의 실존적 가치를 증명할 수 있는 유일한 기회였다. 하지만 동시에 언론계의 현실, 비틀린 인간관계, 경쟁 구도에 노출되는 자아의 불안 또한 깊어갔다. 선배 기자들은 시골 출신의 신참을 대수롭지 않게 여겼고 때로는 기자실 내 뒷담화에 이름이 오르내리기도 했다. 지원은 그때마다 나만의 색깔을 보여줄 수밖에 없다고 다짐하며 모든 시선을 이겨내려 했다. 유성민과의 관계는 동경에서 친밀함, 그리고 다음 단계의 미묘한 감정으로 번졌다. 밤마다 사무실에 남아 함께 기사 마감 작업을 할 때면 유성민은 피곤에 지친 지원의 어깨에 따뜻하게 커피를 건네주거나 조용히 수고했다라고 말하는 식의 작은 배려를 잊지 않았다. 그의 경험과 냉철한 조언, 누구에게나 허락되지 않는 든든한 지원은 지원에게 세상에 처음 등장하는 듯한 기분을 안겨줬다. 언젠가 한밤중 외근에서 돌아오는 지하철 안, 지원은 유성민에게 왜 저를 믿어주시나요? 라고 조용히 물었다. 그는 가볍게 웃으며 답했다. 네가 지닌 그 끈기와 상처, 그리고 그래서 풍기는 날카로움, 서울에서 살아남는데 그게 꼭 필요하거든. 그 말은 불안과 외로움의 끝에서 길을 발견해주는 등불 같았다. 하지만 이 만남이 운명적 축복만은 아니었다. 두 사람 사이엔 초월할 수 없는 경계와 세상 눈초리, 그리고 각자의 과거가 그림자처럼 드리워 있었다. 지원은 점점 유성민만이 세상에서 자신을 구원해 줄 수 있다는 믿음에 기대게 되었고, 그는 지원에게서 자신이 오래전에 잃은 열정과 젊음을 발견했다. 이렇게 거대한 신문사에서의 첫걸음과 정체모를 끌림. 그 만남이 김지원에게 남긴 첫인상은 벅차오르는 희망과 동시에 뚜렷한 불안감이었다. 그리고 그 불안과 욕망은 점차 그녀 인생의 모든 선택을 삼켜가기 시작했다. 변태적인 관계와 달콤한 약속 314호, 마포스카이 호텔에서 벌어진 피범벅 비극 이후 수사팀의 시선은 점차 두 사람, 유성민과 김지원의 뒤얽힌 관계에 향했다. 지원과 유성민, 두 사람은 누구나 부러워할 법한 사수 후배 사이였다. 신문사 입사 초기, 첫 만남 이후 평범한 사무적 거리에서 시작된 인연은 어느 순간 미묘한 균열을 타고 넘어섰다. 야근이 길어지는 밤, 함께 울고 웃었던 취재, 시종일관 같은 말을 되풀이했다. 저는 그냥 운전만 했습니다.
강민철은 수차례 질문을 던졌다. 추혜리 씨와 어떤 관계였습니까? 그날 회산에 간 이유가 뭡니까? 여행 가방에 담긴 시신에 대해 어떻게 설명하시겠습니까? 하지만 류는 고개를 숙인 채 입술을 굳게 다문 채 묵묵부답으로 일관했다. 간혹 중얼거리듯 내뱉는 말은 모호하거나 의미 없는 회피성 문장뿐이었다. 운이 나빴던 거죠. 그냥 그렇게 된 겁니다. 나는 나쁜 사람이 아닙니다. 그는 죄책감을 느끼고 있는 사람이 아니었다. 오히려 자기 자신이 피해자라고 믿는 사람처럼 보였다. 며칠 뒤 수사팀은 류베코의 가족들을 찾기 위해 경남 함안으로 향했다. 시골 마을의 작은 집, 낡은 지붕 아래에는 그의 노부가 손주 3명과 함께 살고 있었다. 어머니는 이미 몇 년 전 병으로 세상을 떠났고 아내는 생계를 위해 인근 시장에서 일용직 노동을 하고 있었다. 류베코의 아버지는 70대 후반의 노인이었고 허리가 휘어져 있었다. 그는 아들의 체포 사실을 전해 듣고도 아무런 표정도 짓지 않았다. 그저 조용히 안으로 손짓하며 말했다. 예상은 했습니다. 걔가 연락 끊은 지도 오래됐고 애들 보러 오지도 않더군요. 강민철은 아버지에게 류베코의 어린 시절, 결혼 생활, 가족관계에 대해 물었다. 노인은 담담하게 답했다. 원래 조용한 애였어요. 말수도 없고 감정도 잘 안 드러내는 성격이었죠. 뭐든지 혼자 끙끙 앓는 편이었고 틀어지면 꼭 도망치듯 자리를 떠났어요. 그게 그 애 방식이었습니다. 류베코의 3 자녀는 초등학교와 중학교에 재학 중이었다. 집안의 경제는 아내 혼자 감당하고 있었다. 그럼에도 류는 수년간 연락 1번, 양육비 1푼 보내지 않았다. 경찰은 가족과의 대면을 제안했지만 류베코는 거부했다. 지금 내 모습 보여주고 싶지 않습니다. 아버지가 날 보면 실망할 겁니다. 그냥 내가 없다고 생각해 주세요. 그러나 수사팀은 다른 판단을 내렸다. 그가 침묵을 깨지 않는 이유는 수치심 때문이 아니라 아직도 자기 합리화 속에 갇혀있기 때문이었다. 그래서 그들은 강수를 뒀다. 다음 날 신문실에서는 작은 TV 화면이 설치되었다. 경찰은 류베코가 남겨둔 가족들, 특히 아버지와 아이들의 영상을 편집하여 보여주기로 했다. 영상 속에서 아이들은 낡은 교복을 입고 등교 준비를 하고 있었고 아버지는 허리를 굽혀 아침 밥상을 차리고 있었다. 그는 마루 끝에 무릎을 꿇고 앉아 밥을 퍼주며 카메라를 향해 낮게 속삭였다. 백호야. 방법은 여러 가지가 있으며 그 중에서 오이와 꿀은 매우 효과적인 자연재료입니다. 오이는 수분이 풍부하고 피부를 진정시키는데 탁월한 효과가 있습니다. 피부가 뜨겁고 건조할 때 오이를 활용하면 피부가 즉시 시원해지고 진정되는 효과를 볼 수 있습니다. 또한 실리카 성분이 피부 탄력을 돕고 피부 조직을 강화하는 데 기여합니다. 오이의 수분과 영양분은 피부에 깊숙이 스며들어 수분을 공급하고 피부를 촉촉하게 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 꿀은 피부에 영양을 공급하고 피부를 진정시키는 데 효과적인 재료입니다. 특히 꿀의 항균 성분은 피부 트러블을 예방하며 보습 효과를 높여주어 피부가 더 부드럽고 탄력 있게 느껴지게 합니다. 꿀은 또한 피부에 자연적인 윤기를 부여하여 건강하고 촉촉한 피부를 유지하는 데 큰 도움을 줍니다. 이 2가지 재료가 결합된 팩은 피부 탄력을 회복하는 데 매우 효과적입니다. 오이 반 개와 꿀 1스푼을 섞어서 얼굴에 발라주면 피부는 즉시 수분을 공급받고 깊은 보습 효과를 경험할 수 있습니다. 특히 피부가 건조하고 탄력이 떨어진 부위에 이 팩을 사용하면 효과가 더욱 두드러지게 나타납니다. 이상희 씨, 68세는 피부 탄력이 떨어져서 얼굴이 처지고 목주름이 깊어졌다고 고민하셨습니다. 그녀는 여러 가지 방법을 시도했지만
큰 변화를 느끼지 못했다고 하셨습니다. 저는 그녀에게 오이와 꿀을 활용한 팩을 권유했습니다. 그녀는 매일 저녁 오이와 꿀을 섞어서 얼굴과 목에 발랐습니다. 한 달 뒤 그녀는 목과 턱선 주름이 훨씬 옅어졌고 피부가 더욱 탱탱해졌어요. 제 나이에 이런 변화는 정말 놀라워요. 라고 말했습니다. 이상희 씨의 경험처럼 오이와 꿀을 활용한 팩은 피부 탄력을 회복하는 데 매우 효과적입니다. 이 방법은 단순히 피부에 수분을 공급하는 것을 넘어 피부 탄력을 자연스럽게 회복시킬 수 있습니다. 꾸준히 사용하면 피부가 점차 탄력 있고 건강한 상태로 변할 것입니다. 이 팩은 특히 피부가 건조하고 탄력을 잃은 부위에 유효하며 목과 턱선 부위의 처짐을 예방하는 데 큰 도움이 됩니다. 하지만 오이와 꿀을 활용한 방법만으로는 피부 탄력을 완전히 회복하기 어려울 수도 있습니다. 그럼 더 효과적인 방법은 무엇일까요? 피부 탄력을 극대화하기 위한 다른 재료와 방법이 있을 수 있습니다. 이와 관련된 더 많은 정보를 다음 섹션에서 알아보겠습니다. 피부 노폐물 제거와 미백을 위한 요거트와 레몬 활용법. 피부 노폐물과 각질은 시간이 지나면서 피부에 쌓여 동이 트기 전에 떠나시오. 보는 눈이 없을 때 떠나야 서로에게 문제가 없지 않겠소? 소연은 더 이상 반박할 힘을 잃고 고개를 숙였다. 예, 알겠습니다. 그럼 마지막 인사를 여기서 드리겠습니다. 그녀는 윤형석을 향해 깊이 절을 올리며 말했다. 비록 제 아비로 인해 이 집에 왔으나 날있게 받은 은혜는 참으로 크옵니다. 이 은혜에 감사드리며 날있께서 무탈하시길 정성을 다해 빌겠사옵니다. 그동안 감사했사옵니다. 소연은 말없이 별채로 돌아갔다. 윤형석은 그 자리에 앉아 소연의 발걸음 소리가 멀어지는 것을 묵묵히 들었다. 잠시 뒤 그는 하인 덕순을 불러 이한우를 데려오라 명했다. 덕순이 이한우를 데려오자 윤형석은 덕순을 물러가게 하고 이한울에게 방으로 들어오라 말했다. 고개를 들어 나를 보거라. 윤형석이 이한울에게 말했다. 고개를 숙이고 앉아있던 이한울은 조심스레 눈을 들었다. 내 놈 눈에 내가 어찌 사내로 보이느냐? 윤형석의 목소리는 날카로웠다. 이한울은 당황하며 대답했다. 나리, 지금 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 윤형석은 담담히 말을 이었다. 나는 태어날 때부터 사내의 구실을 할 수 없는 몸으로 태어났소. 어미의 뱃속에서부터 그러했소. 이한울은 그의 말뜻을 이해하지 못하고 고개를 갸웃했다. 나리께서 하시는 말씀에 의중을 모르겠습니다. 윤형석은 한숨을 내쉬며 말했다. 소연에게 연정을 품었다 하였느냐? 이한울은 고개를 숙이며 대답했다. 소인이 죽을 죄를 지었사옵니다. 마님께 연정을 품은 것이 사실이며 그 마음에 거짓은 없기에 죽음을 각오하고 말씀드렸습니다. 윤형석의 목소리가 처음으로 부드러워졌다. 나는 네가 참으로 부럽구나. 여인을 사랑한다는 것이 그런 마음이겠지. 이한울은 그의 갑작스러운 태도 변화에 어리둥절했다. 윤형석은 조용히 말을 이어갔다. 소연이 이 집에서 내 부인이라는 이름으로 지냈으나 단 한 번도 내 여인이었던 적은 없음을 너도 오랜 시간 지켜봤으니 알 터이다. 소연을 데리고 내일 날이 밝기 전에 이 집을 떠나거라. 먼 곳에서 소연과 백년해로 하며 행복하게 살아라. 할 수 있겠느냐? 이한울은 믿을 수 없다는 듯 물었다. 나리, 그게 진심이십니까? 윤형석은 단호히 말했다. 몇 번을 더 말해야 내 놈이 내 말을 믿겠느냐? 소연은 본래 양갓집 규수였소. 부친에 기구한 운명 탓에 내 곁에 잠시 머물렀을 뿐
내게는 누이 동생과 같은 여인이다. 네가 소연을 힘들게 하거나 눈물 짓게 한다면 내가 어디서든 나타나 비슷한 환경을 딛고 일어선 수많은 엄마들과 동생, 평범한 이웃들이 있다. 누구나 자기만의 자리와 색깔, 숨길 수 없는 상처와 존엄이 있다는 사실을 나는 밝은 얼굴로 당당하게 살아가며 증명하고 싶다. 희망과 다짐, 내일을 살아갈 또 다른 나에게 마지막으로 내 자신과 이 글을 읽는 모든 분에게 이렇게 말하고 싶다. 스스로의 가치를 믿으세요. 당신의 가족, 삶, 성장 모두 누구도 재단하지 못할 귀중한 역사입니다. 남의 잣대, 남의 말 한마디가 당신을 흔들 수 있다 해도 절대, 절대 진짜 당신의 영혼까지 앗아가지 못합니다. 가끔 두렵거나 흔들릴 때면 내가 나를 응원하고 나와 내 가족의 손을 꼭 잡아주세요. 우리가 우리를 존중할 때 어떤 편견에도 무너지지 않게 됩니다. 새로운 하루가 시작되는 분식집 한 켠에서 나는 여전히 소박한 행복을 위해 분투하겠지만 평범한 일상에도 누구의 폄하에도 꺾이지 않는 작고 단단한 빛이 내 안에 깃들어 있음을 알게 되었다. 나를 위한 그리고 우리 모두를 위한 마지막 인사. 후회 없는 삶은 남에게 잘 보이기 위해 사는 삶이 아니라 내 존엄과 가족의 소중함, 내 작은 꿈을 사랑할 수 있는 용기에서 시작됩니다. 누구도, 아무도 당신의 진짜 가치를 감히 멋대로 재단하지 못하도록 오늘도, 내일도 우리 모두 당당하게 살아가기를 바랍니다. 이렇게 말할 수 있대. 또 삶의 모든 순간에 당당했던 민지로 남을 수 있게 지금 이 글을 마칩니다.